भाषा क्या कहुए यार संज्ञा स्वरूप आलोचना कर। मानव जातिर एक विशिष्ट उद्भावन भाव प्रकाशर सर्वश्रेष्ठ माध्यम। व्यापक चिंता शक्तिर अधिकारी हेबा फल मनुष्य यही भाषार आविष्कार कर पाए जहाँकि अन्य प्राणी ठार पृथक बोली परिचित करे। मनीष को भाषा भाषा जो ही अन्य समस्त प्राणी ठार पृथक कर जाइए कारण से निजर मन भाव को भाषा माध्यम प्रकाश कर पारि जहाँकि अन्य समस्त प्राणी मैंने करें नहीं। मनीष निजर मनोभाव को अन्य निकट बोधगम्य करने सर्वदा व्याकुल। यही व्याकुलता को ही भाषा अर्थात मनुष्य मनरे जो सब भाव बा चिंता सब जागृत होता है ताहाको प्रकाश करने से सर्वदा इच्छुक। यही जो प्रकाश कर व्याकुलता जागृत होता है ता मनरे ताहा ही भाषा। एक निर्दिष्ट भाषा गोटे मनुष्य भितर सीमाबद्ध न हो गोष्ठी मध्य संचरण। गोटे भाषा माने गोटे व्यक्ति निजर मन भाव को अन्य जन व्यक्ति निकट प्रकाश करता है। ठीक से समाज रे समग्र व्यक्ति परस्पर मध्य भाव आदान प्रदान करते फल भाषा गोटे व्यक्ति निकट मध्य सीमाबद्ध न हो समाजर समग्र गोष्ठी मध्य संचरणशील। तेणु मनुष्य जीवन प्रक्रिया भाषार आवश्यकता अत्यंत जरूरी। मनुष्यर भावर निजर मन भाव को प्रकाश कर पारिथाय एवं निजर आवश्यकता पूर्ण कर पारिथाय। तेणु भाषार आवश्यकता अत्यंत जरूरी। भाषा बिना से समाज में रही पारिबो नहीं। चित्तवृत्तिर परिप्रकाश होछि भाषा। चित्तवृत्ति बा मनुष्य मन जो वृत्ति बा जो भाव सब जो चिंता सब जागृत होइछे ता भाषा माध्यम रे प्रकाश होइଥାଏ। भाषा मनुष्यर भाव को कथित बा लिखित प्रणाली प्रकाश कर जाइଥାଏ। भाषा बा आम मन भाव को जेपरि आम कथित बा लिखित प्रणाली प्रकाश कर पाते जेपरि कि आम सीधा सड़क आम निजर मन भाव प्रकाश करते यहाँ कथित माध्यम कह जाए। लिखित कहले जो भाव को आम कौन सी लेखा माध्यम जेपरी प्रबंध काव्य कविता चिठी इत्यादि माध्यम प्रकाश कर लिखित प्रणाली कह जाए। मनुष्य निजर भौगोलिक परिवेश मध्य पारस्परिक संपर्क रक्षा करने भाषा उपर निर्भरशील। यही कारण भाषार उत्पत्ति तथा अभ्युदय घटी। पूर्वर मनुष्य माने आदिम मनुष्य माने समाज मध्य निजर मन भाव को प्रकाश करने विभिन्न प्रकार ठार चित्र ध्वनि इत्यादि व्यवहार करथिले। ताहा किंतु समस्त भाव प्रकाश फलप्रद हैला नहीं। फल भाषार अभ्युदय घटी। भाषा मनुष्यर मुख बा वाक्यंत्र निःसृत ध्वनि चिंतन सामाजिक व्यवस्था भाव विनिमय सहित संपृक्त प्रतीक को सूचित आकार प्रकाशित होता है। भाषार गोटे प्रवृत्ति जहाँ हस विषाद क्रोध क्षुधा तृष्णा आदि मनर भाव को रूपक माध्यम प्रकाश करता है। अर्थात एठारे कहे भाषा माध्यम आमर मन विभिन्न अवस्था को जेपरी हस क्रोध विस्मय इत्यादि को आम भाषा माध्यम प्रकाश कर पाए। भाषा विज्ञान मनुष्यर भाषा को नहीं प्रस्तुत। मनुष्य भाषा को व्यक्त वाक एवं मानवतर प्राणी मान भाषा को अव्यक्त वाक बोल। मनुष्य निजर मनोभाव को व्यक्त वाक प्रकाश कर पार तार भाषा को व्यक्त वाक कहगला एवं अन्य समस्त प्राणी मैंने निजर मनोभाव को व्यक्त कर भाषा माध्यम व्यक्त कर से भाषा को अव्यक्त वाक बोली कहगला। भाषार अर्थ संस्कृत भाषा शब्द रे आ प्रत्यय युक्त है भाषा शब्दर व्युक्ति घटी जार अर्थ अच्छी व्यक्त वाक व्यक्तवाणी रूपे जहाँ किसी अभिव्यक्त कर ही भाषा। आम जहाँ सब प्रकाश कर जहाँ मन चिंता सब जहाँ भावना से प्रकाश ताहा ही भाषा। कपिल मुनि मत भाषा संपर्क 4टी लक्षण उपर गुरुत्व देते। कथा वाणी को उच्चारण कर शक्ति भाव व्यक्त कर सामर्थ्य वाक्यंत्र उच्चारित ध्वनि संकेत गुड़िक ध्वनि माध्यम प्रकाश। ऋग्वेद अनुसार भाषा को राष्ट्र निर्माणकारी एवं स्थापनाकारी कहुई। एबे आमे देखिबा भाषा शब्द को इंग्राजी रे कोन कहा जाए। भाषा शब्द इंग्राजी प्रतिशब्द होछि लैंग्वेज। यह ग्रीक शब्द लगस रु आनीत। लगस रो अर्थ हेउछि चिंता शक्ति और ज्ञान। तेणु भाषा मानव चिंता शक्ति और ज्ञान सहित संबंधित बोली ग्रीक दार्शनिक और भाषा विज्ञानी माने उपलब्धि करथिले। सेपरि यही शब्दटी को लाटिन शब्द लिंगुआ कहा जाए। यार अर्थ जीवा। यह होछि ध्वनि उत्पादन श्रेष्ठ वाक्यंत्र। जड़े व्यक्ति जीव बिना से कौन सी कथा कहि परिबो नै। तेणु ध्वनि उत्पादन बा श्रेष्ठ वाक्यंत्र होछि जीव। एबे आमे देखिबा भाषार संज्ञा।
पाश्चात्य दार्शनिक माने भाषा संपर्क विभिन्न संज्ञा प्रदान करथिले सेथि मध्यरे केतेक हैला W.P. Wattensi मतरे language may be briefly and comprehensively defined as the means of experience of human thoughts अर्थात भाषा होछि मानवीय चिंता चेतना एक संक्षिप्त एवं विस्तृतीकरणी प्रक्रिया मात्र एरिस्टोटल को मतरे स्पीच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइंड क्रोचेरिंग को मतरे लैंग्वेज इज आर्टिकुलेटेड लिमिटेड साउंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन एथिरे पाश्चात्य देछि पाश्चात्य रे हम गोटे केते लिखि देबा सेही परि केतेक पाश्चात्य दार्शनिक मानक मतरे पाणिनि को मतरे भाषा व्यक्तवाच्य पतंजलि को मतरे व्यक्तवाच्य वर्णा 23 में व्यक्तवाच्य गोलक बिहारी धड़क मतरे भाषा मनुष्य मुख निश्चित ध्वनि मानकर एक नियमबद्ध पद्धति जहाँ साहाय्य एक भाषा समुदाय अंतर्गत समस्त व्यक्ति आपण आपण मध्य वार्ता विनिमय कर जीवन यापन करते तीन तीन टी पाश्चात्य दे से गोटे 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 पाश्चात्य गोटे पाश्चात्य लिखिले लंग क्वेश्चन भल मार्क आसते भाषार स्वरूप भाषार स्वरूप आलोचना बेले एहार तीनोटी दिग प्रति दृष्टि देबाको पड़ता यथा विभिन्न लक्षण विभिन्न प्रवृत्ति विभिन्न रूप विभिन्न लक्षण प्रोफेसर रॉबर्ट ए हॉल और C.F. हॉकेट मानव और मानवेतर प्राणी मानक तुलनात्मक अध्ययन क्रम मनुष्यर भाषा विशिष्ट लक्षण गुड़िक संधान करथिले प्रोफेसर रॉबर्ट ए हॉल तांको पुस्तक इंट्रोडक्शन लिंग्विस्टिक ग्रंथरे सूक्ष्म आलोचना करथिले एवं C.F. हॉकेट तांको पुस्तक 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज ग्रंथर भाषा लक्षण संपर्क सूक्ष्म आलोचना करथिले जहाकू परवर्ती समय भाषाविद माने भाषार सप्त लक्षण नाम नामित करथिले सेगुड़िक हैला देख प्रेरण और ग्रहण पारस्परिक परिवर्तनता बा विनिमय विशेषीकरण विद्यमान अविद्यमान यादृच्छिकता द्वैतता उत्पादन क्षमता सांस्कृतिक प्रवाह एबे हम गोटे गोटे कर आलोचना करिबा प्रेरण और ग्रहण पारस्परिक परिवर्तनता बा विनिमय मानवीय भाषार उभय प्रेरण और ग्रहण क्षमता रही वक्ता बा तार मनर भाव को समाजर अन्य व्यक्ति बा निकटर प्रेरण करे एवं अन्य व्यक्ति बा व्यक्ति वर्ग प्रेरण कर भाव को ग्रहण करे अर्थात आम जिते बड़े आम निजर मनोभाव को अन्य जन व्यक्ति निकट प्रकाश करिथाउ सेते बेले से व्यक्तिटी सेते बेले आम प्रेरण थाउ आ जे शुणु था से होची से ग्रहण करथे आम ताको प्रदान करथवा प्रेरण करथवा भाषा को बा आम निज मनोभाव को प्रथम व्यक्ति वक्ता हुए पर श्रोता होता है से परि शुणुवा व्यक्ति प्रथम श्रोता पर वक्ता होता है यही परि भावे वक्ता और श्रोता मध्य निरविच्छिन्न परिवर्तन को नहीं विनिमय माध्यम होता है जबकि आम जड़े व्यक्ति को निजर मनोभाव प्रकाश करूँ एवं अन्य जन व्यक्ति ताहाको शुणु थाए सेते बेले आमे वक्ता होता है जे शुणुवा व्यक्ति श्रोता ठीक से परि जेते बेले हमर प्रश्न से जेते बेले उत्तर देता है सेते बेले से वक्ता होता है एवं आमे सेते बेले श्रोता होता है ठीक यही परि भावर आदान प्रदान होता है तेणु भाषा निरविच्छिन्न भाव विनिमय होता है विशेषीकरण विश्वर प्रत्येक भाषार स्वकीय स्वतंत्र पद्धति मान रही यही विशेषता ताहाको अन्य समस्त भाषा स्वतंत्र रूपे चिन्हबार सहायक होता है यही भाषा स्वतंत्रता बा पृथकीकरण प्रक्रिया संभव है केवल ध्वनि शब्द रूप वाक्य तत्व आधार अर्थात गोटे भाषार विशेषीकरण तत्व अर्थात गोटे भाषा को पृथक करने तार ध्वनि शब्द रूप वाक्य तत्व इत्यादि रे से अन्य समस्त भाषा ठार पृथक होता है विद्यमान अविद्यमान भाषार विद्यमानता एवं अविद्यमानता उभय को प्रकट करता है यथा जड़ गर्भा तटिनी एठारे जड़ विद्यमान प्रकटित से जड़ शून्य तटिनी एठारे जड़ अविद्यमान सृष्टित अर्थात आम गोटे पोखरी रे बा गर्भ माने नदी कौन से गर्भ तटिनी रे आम देखा जड़ परिपूर्ण होता जड़ परिपूर्ण वस्तुटी विद्यमान रही किंतु जड़ शून्य तटिनी से वस्तुटी अविद्यमान ना तथापि आम भाषा माध्यम प्रकाश करूँ अर्थात जड़ अविद्यमानतार भाषा द्वारा जड़ रूप मनुष्य मन उपस्थापन हो पारुछि भाषा माध्यम आम जड़ गर्भ तटिनी कहले हाँ से परिपूर्ण अच्छे किंतु जितेबाला से जड़ नथिले आम जड़ शून्य तटिनी कहीकि आम मन से भाव हाँ जड़ शून्य तटिनी कहीकि मनरे से रूपटी जागृत उपस्थापन कर
ସେହିପରି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷମା କ୍ରୋଧ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଆତ୍ମା ପରମ୍ପରା ଆଦି ଗୁଣ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଷୟ ଆଦିକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ସମର୍ଥ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଓ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ଇତ୍ୟାଦିର ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ ଖ ଗ ଘ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଥିଲାବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବି ସି ଡି ଆଦି 21ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଧ୍ୱନି ସମୂହର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଧ୍ୱନି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେହି ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ। ଆସ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗାଈ ବା ଧେନୁ। ସେହିପରି ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥରେ ଗୋ ଅର୍ଥ ଯିବାକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଏକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଆରବିକ ଭାଷାରେ ବେଶ କହିଲେ ଭଲ ପରିମାଣ, ଇଂରାଜୀରେ ବେଶ କହିଲେ ଭିତ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଦ୍ୱୈତତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ସମୂହର ସମଷ୍ଟି ଦୁଇଟି। ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯଥା ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ତାହା ଶବ୍ଦରେ ବା ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଦରକାର। ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏକତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପଦରେ ପରିଣତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଭାଷାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ହେଲେ ହେଁ ତଥାପି ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଷା ଜୀବନ୍ତ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରଚଳିତ ପରିମାର୍ଜିତ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଭାଷାରେ ଯେପରି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ତାହାକୁ ଭାଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାଷାର ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଆହରଣ, ସାନୁକୂଳ, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ନିର୍ମାଣ, ନୂତନ ଅର୍ଥର ଉଦ୍ଭାବନ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ନବୀକରଣ ବା ନୂତନୀକରଣ, ନୂତନ ଶୈଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରବହନ ଭାଷା କେତେକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନୁକରଣ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଷା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆମେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିଥାଉ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାର ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜୀ ଠାରୁ ଭାଷା ଶିଖେ ଏବଂ ସେହି ସୂତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। କରି ମନୁଷ୍ୟ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଭାଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଷାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାର ପ୍ରକୃତି ଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଧର୍ମ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଏକ ଭାଷା ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି। ଭାଷା ମାନବ ହୃଦୟରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ କରେ, ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମନ୍ୱିତ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ଦ ସିଦ୍ଧିମନ୍ଦ କରେ। ତେଣୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନିରାଶକୁ ଆଶାନ୍ୱିତ କରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତକୁ ସ୍ଥାନୁତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ନିଷ୍ପ୍ରଭକୁ ସପ୍ରଭ କରେ, ସୁପ୍ତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସହଜ କରେ। ଭାଷା ସମାଜକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଏମାନେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଶରେ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ରହୁଥିଲେ ହେଁ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଋଗ୍ବେଦରେ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଓ ସଙ୍ଗମନି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଭାଷା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଭାଷା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାଇ ରହେ ଓ ସେଠାକାର ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ବଢ଼େ, ତେବେ ସେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ନ କହି ଇଂରାଜୀ କହିବ। ଭାଷା ଏକ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭାଷା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁ ପାଖେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ସମାଜରୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ, ବାତାବରଣରୁ, ଆତ୍ମୀୟ, ସାଙ୍ଗ, ସହଯୋଗୀ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶିଖି ହୁଏ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ଶୈଶବରୁ ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରେ। ତେଣୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି।
ଭାଷା ଅନୁକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଟିଏ ମାତାପିତା, ସହଯୋଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣେ ଏବଂ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁକରଣ କରି ବ୍ୟବହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଯତ୍ନସାଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ। ଭାଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅନୁକରଣ ଓ ଯତ୍ନସାଧ୍ୟ ରୂପେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନସାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ପରମ୍ପରାଗତ ସମ୍ପଦ। ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ସମାଜରେ ରହେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ସେ ସମାଜର ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ହାବଭାବ ଶିକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଭାଷା ସମାଜ ପାଇଁ ସମାଜର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଭାଷା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ମଣିଷ ତାର ପ୍ରତି ପିତାମହ, ପିତାମହୀ ଓ ପିତୃ ପରମ୍ପରା ଅଥବା ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ। ଭାଷା ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଭାଷାର ପ୍ରବାହମାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାତନକୁ ପରିହାର କରି ନୂତନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଷା ପରମ୍ପରାଗତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ, ଦୁର୍ବଳ, ଅରୁଚିକର ବୋଲି ସେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି କେତେକ ରୁଚିକର, ସୁଦୃଢ଼ ଭାଷା ଦେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆଦରି ନିଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରାତନରୁ ନୂତନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ହେଉଛି ଭାଷାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଗତିଶୀଳ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଭୌଗୋଳିକ ବାତାବରଣ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠପଟ, ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଅନୁକରଣ ଜନିତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାଷା ଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଭାଷା ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଐତିହାସିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ରହିଛି ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା। ଏହି ସୀମା ଭିତରେ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ସେହି ଭାଷାର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମା ବାହାରେ ଭାଷାର ଦେଖାଯାଏ ନ୍ୟୁନାଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉଦାହରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପୃଥକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାଷା ଐତିହାସିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଭାଷା ତାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷାଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାର ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ କରେ, ନିରାଶକୁ ଆଶାନ୍ୱିତ କରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତକୁ ଆଶ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସୁପ୍ତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରେ। ଭାଷାର ଅନ୍ତିମ ରୂପ ନାହିଁ। ଭାଷା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ପାରେ। ଭାଷା ପ୍ରବହମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ରହି ନ ପାରେ। କଠିନତାରୁ ସରଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି କଠିନତାରୁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗତି କରିଛି। ଉଦାହରଣ, ମାର୍ଗଶିର, ମଗୁଶିର, ସ୍କୁଲ, ଇସ୍କୁଲ। ସଂରଚନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସଂରଚନା ବା ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦୁଇଟି ଭାଷାର ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦସମ୍ଭାର, ଶବ୍ଦରୂପ, ଧାତୁରୂପ, ବାକ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ସଂରଚନାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍ଥୂଳତାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଭାଷା ସ୍ଥିରୀକରଣ ଓ ଅସ୍ଥିରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସଂଯୋଗାତ୍ମକରୁ ବିଯୋଗାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଭାଷା କେବଳ ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନ ନୁହେଁ, ନିଜ ବିଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ଭାଷାର ରୂପଭେଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରିଟି ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯଥା ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ରୂପ, ଭୌଗୋଳିକ ଆଧାରିତ ରୂପ, ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଧାରିତ ରୂପ, ନିର୍ମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଆଧାରିତ ରୂପ। ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ରୂପ। ଏହା ସମୟର ଆଧାରିତ ରୂପ ଭେଦ ସମୟକ୍ରମେ ଏକ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭିନ୍ନ ନାମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତହିଁରୁ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ରୂପ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚଳିତ। ସେହିପରି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500, ପାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଭୌଗୋଳିକ ଆଧାରିତ ରୂପ। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାଷାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ନାମିତ ହୁଏ, ଯଥା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୌଗୋଳିକ ଆଧାର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରିତ ରୂପ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ସ୍ଥାନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଦି ଭିତ୍ତିରେ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି। ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର, ସାଧୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଚଳନ। ଏହିସବୁ ଆଧାର କରି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି, ଯଥା ସାହିତ୍ୟିକ, ଲୌକିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ, ପ୍ରାମାଣିକ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷାର ରୂପ। ନିର୍ମାଣ ଆଧାରିତ ରୂପ। ନିର୍ମାଣ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ସ୍ତର ଭେଦରେ ଭାଷାର ରୂପ ଭେଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ସମାଜ ଭାଷା ନିର୍ମାତା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ସ୍ୱୀକୃତ ପାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଗ ଭାଷାର ନିର୍ମାତା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ରୁଚି, ରୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଆଧାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭାଷାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।